Good morning to all of you. Welcome back in a series of lectures, building, construction, and drawing. Okay. In last lecture, we have started discussion on syllabus, and I think we have finished syllabus discussion up to unit number 3. Okay. Then we will discuss unit number 4, floors and roofs. For the completion of unit number 4, university allotted 3 hours. Okay, and in that, flooring and types of flooring, floor tiles, selection factors, and fixing procedures of floorings. These are the contents in a first point, and in a second point, roofing and type of roofs, selection factors for roofing materials. These are the contents in unit number 4. Okay, so here in first point we have to study about the flooring. Flooring म्हणजे काय, आपण फरशी वगैरे बसवतोय बघा. ओके, त्याला काय म्हणतोय तर फ्लोरिंग म्हणतोय. Its types, various types of floorings are there. Depends on what type of material we are going to use for the construction of the flooring. Depends on it. Its types are there. Maybe brick flooring. Then after that, tile flooring will be there. Marble flooring will be there, as well as mosaic flooring is there. Okay. Cement concrete flooring is there, mud flooring is there. These are the various types are there. As well as we have to study about fixing procedure of each and every type of flooring. Okay, means how many layers are there, what type of layer firstly we have to layer, and then after that what procedure we have to follow, and all those things for each and every type. Okay, as well as how we are going to fix the objects or whatever flooring material is there. Okay, that also we have to study, as well as selection factors. Okay, uh, different selection factors are there, uh, as like uh, climatic condition in that particular region. Then after that, construction cost. Then after that, maintenance cost. Then what type of structure is there, uh, as well as category of that particular inmates. Okay, category in sense uh, his or her income. Okay, how much income is there, means they will spend how much money for the flooring and all those things. Okay, मग आपल्याकडे जर काही पैसे जे आहेत ते आपण किती त्याच्यावरती खर्च करणार आहे, तो एक फॅक्टर असणार आहे सिलेक्शन फॅक्टर मध्ये, की जेणेकरून जर काही मार्बल आपण प्रोव्हाइड करायचं म्हणलं तर त्याचा खर्च जो आहे तो जास्त राहतोय ऍज कम्पेअर टू मार्बोनेट वगैरे. मार्बोनेट पण काय एक टाईल्सचा प्रकार आहे. ओके, जनरली आपण व्हाईट स्लेट्स बघतोय बघा आपल्या टाईल्सच्या. ओके, 2 फुटामध्ये किंवा 1.5 फुटामध्ये अवेलेबल असतात. ते जे आहेत ते मार्बोनेट झालं. आणि मार्बल म्हणजे संगमरवर. ओके, जे की आपण जैन मंदिर वगैरे असतात बघा, सहसा तरी त्याच्यासाठी जे काही वापरतोय आपण. ओके, ते जे आहे ते मार्बल राहते. आणि मार्बल जे आहे ते खूप कॉस्टली राहते ऍज कम्पेअर टू मार्बोनेट. किंवा आपण काय करू शकतो, जर काही समजा आपल्याला फ्लोरिंग करायचं असेल तर फ्लोरिंग करत असताना आपण कधी कधी ब्रिक्स पण आपण लेड करू शकतो. ब्रिक्स लेड करून पण आपण फ्लोरिंग करू शकतो. आपली रिक्वायरमेंट काय आहे त्याच्याप्रमाणे. किंवा शहाबरी फरशी आपण टाकतोय बघा. ओके, किंवा आपण कोबा पण करतोय कधी कधी. ओके, सिमेंट कॉन्क्रीटचा. किंवा कधी कधी आपण काय करतोय तर कौडंग वगैरे त्याचा यूज करून आपण सारवून पण घेतोय बघा ती जागा जी आहेत. पण ते आपण फ्लोरिंग जे आहे ती फ्लोरिंग कसली असते आपली, मड फ्लोरिंग राहते. ओके, की जेणेकरून ते व्यवस्थित कॉम्पॅक्ट वगैरे करतोय त्याला. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा त्याला क्रॅक्स वगैरे जाऊ नये म्हणून, किंवा त्याला फिनिशिंग आपण करण्यासाठी कावडंगचा यूज करतोय. ओके, गाईचं शेण वगैरे घेऊन आपण काय करतोय, त्यांनी सारवण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, मग त्याचे डिफेक्ट काय काय आहेत बाबा, कशाचे ड्युरेबिलिटी काय आहेत त्याच्या प्रत्येक ह्याच्या लाईफ
ऑफ स्पॅन काय आहे तो आपल्याला काय करायचंय, डिस्कस करायचंय त्याच्यामध्ये. ओके, then after that next point is there, that is nothing but the roofing. In that it's types as well as selection factors for roofing materials. Okay, whatever uppermost part is there of the building or structure, that is nothing but the roofing. Okay, or roof. Different types of roofs are there. Means what type of slope we are going to provide to the roof. According to that, various types are there. uh, okay, one side slope, two side slope, two sides slope, but by providing some झिगझॅग मॅनर. ओके, झिगझॅग मॅनरने पण आपण काय करू शकतो, स्टेप बाय स्टेप आपण रुफिंग प्रोव्हाइड करू शकतो, की जेणेकरून सहसा तरी त्या टाईपचं किंवा त्याला काय म्हणतोय आपण बघा, जो काय आपला स्वा असतोय बघा आपला कर्वत. ओके, कर्वताच्या दात्र्या जशा असतात त्या पद्धतीचं पण आपण काय करू शकतो, स्टेप बाय स्टेपने रुफिंग जे आहे ते आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. जनरली त्या टाईपचं रुफिंग जे आहे ते आपण इंडस्ट्रीमध्ये आपण प्रोव्हाइड करतो, की जेणेकरून इंडस्ट्रीयल शेड जे आहेत ते भले मोठे असतात आणि तिथं जे काही लाइटिंग वगैरे येणार आहे, ओके, ते लाइटिंग प्रॉपर मिळण्यासाठी आपल्याला आपण त्या टाईपचं रुफिंगला जातोय. ओके, किंवा गॅम्बल असेल किंवा शेड असेल. शेड म्हणजे काय, एकाच साईडला प्रोव्हाइड करतोय. पुन्हा नंतर आपण दोन्ही साईडला स्लोप प्रोव्हाइड करून पण करू शकतो. नंतर पुन्हा दोन्ही साईडला पण त्याच्यामध्ये एक स्टेप देऊन पण आपण काय करू शकतो, तर स्लोप जो आहे तो प्रोव्हाइड करू शकतो, किंवा चारी साईडला. हे जे आहेत ते डिफरंट टाइप ऑफ रूफ्स आहेत. ओके, अँड सिलेक्शन फॅक्टर्स फॉर रूफिंग मटेरियल. Here also different parameters are there, different aspects are there. Okay, we have to consider these aspects and we have to go for the proper selection of the roofing materials, such as type of structure. What type of structure is there, whether it is framed structure, load bearing structure, or any other kind of structure is there. किंवा आपल्याला जर काय थॅच, रूफिंग मटेरियल म्हणून आपण थॅच, छप्पर पण आपण कधी कधी वापरतोय. ओके, मग त्याच्यासाठी जे काय आपण कन्स्ट्रक्शन जे काही केलेलं आहे बिल्डिंगचं वगैरे किंवा त्या घराचं, ते कशापासून बनवलंय, की बाबा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आहे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे का, अजून कुठल्या दुसऱ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे, किंवा वुडन मटेरियल पासून आपण फ्रेम बनवतोय आणि त्यानंतर आपण कन्स्ट्रक्शन करतोय. ओके, त्याच्यामध्ये बघा मग अजून दुसरं काय असू शकतो, तर क्लायमेटिक कंडिशन्स. ओके, क्लायमेटिक कंडिशन मध्ये काय राहते, की बाबा उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा किती आहे त्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये, ज्या रिजन मध्ये आपण घर जे किंवा एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायला जाणार आहे त्या रिजन मध्ये उन्हाळा, पावसाळा जो आहे किंवा हिवाळा आहे, त्याची तीव्रता किती आहे त्या त्या पिरियड मध्ये, त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचंय, सिलेक्शनला जायचंय. ओके, किंवा तो फॅक्टर पण कन्सिडर करायचा आहे. देन आफ्टर दॅट व्हॉट काइंड ऑफ सपोर्ट वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड फॉर दी रूफिंग. ओके, दॅट थिंग ऑल्सो वी हॅव टू कन्सिडर इट. म्हणजे जे काही रूफिंग मटेरियल आहे त्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण कुठलं मटेरियल यूज करणार आहे किंवा काय अरेंजमेंट करणार आहे त्याच्यावरती पण काय करता येते, कुठल्या टाईपचं रूफिंग करायचं ते डिपेंड करते, किंवा कुठलं मटेरियल यूज करायचं ते डिपेंड करते. ओके, so this was about unit number 4. Then unit number 5 is there, perspective drawing. University allotted 3 hours for the completion of the perspective drawing, and in that 2 points are there. In point 1 we have to discuss about the elements of perspective drawings. Okay, and then after that parallel perspective and angular perspective, that is nothing but the 1 point perspective and a 2 point perspective drawing. These are the contents in point number 1. Okay, and in point number 2, perspective drawing of objects and perspective drawing of 1G+1 residential building, ready-made plan to be given to the students. Okay, here in a perspective drawing we have to study about its various elements. Okay, elements of perspective drawings, maybe vanishing point. Then after that different levels are there, picture plane, ground level. Okay, so different elements are there. Then types of
perspective drawing is there. Okay, generally three types of perspective drawings are there. In that, it depends upon the number of vanishing point. How many number of vanishing point are there? According to that, its types are there. If we have one vanishing point, then we can say 1 point perspective. Okay, 2 points are there, then we can say 2 point perspective. That is nothing but the angular perspective. And 3 point perspective is there, but only we have to study in this syllabus 1 point and 2 point perspective drawings only. Okay, and you have to draw some simple objects uh, in a perspective drawings. Okay, such as 2 3 steps, then after that temple, or two box kept one over the above. Okay, then how they looks uh, uh, in a perspective drawing, you have to draw it. Okay, so this is about the unit number 5, perspective drawing. Then after that, unit number 6 is there, lighting, ventilation, thermal insulation, and air conditioning. Total 4 points are there, and university allotted 5 hours for the completion of unit number 6. So first point is lighting. Okay, in that we have to discuss about the uh, definition, objective of lighting, principles of good lighting, daylighting. Okay, means generally uh, uh, what is the significance of light in our daily life. Okay, uh, basically we can provide lighting in two ways in each and every building. In that, maybe artificial one and natural one. Okay, generally for getting or for achieving the natural light into the building or into the various units of that building, we are going to provide the uh, windows and ventilators. Okay, through the windows and ventilators we are getting the lighting, as well as indirectly through the door we will get the lighting. Okay, but main function of that door is not for getting the, or not for achieving lighting as well as ventilation. Main function of that door is for circulation purpose only, horizontal circulation purpose only we are going to provide the doors. Okay, but indirectly we are getting that benefit. So here, uh, why lighting is necessary in a particular unit or building or wherever you are doing work? Because of for the feasibility purpose. Okay, means uh, uh, to getting mindset fresh, as well as to getting hygienic environment. Sufficient amount of lighting is required, or for reading purpose, or to seeing purpose, or suppose you are going to observe any object. Okay, then it should be uh, uh, clear, visible. Okay, and if we have sufficient light, then there is no problem. Okay, so to achieving the proper daylighting, for that purpose we are going to provide the sufficient number of windows. Basically we have to provide the vertical windows over for horizontal windows, because of vertical windows provide more lighting. Okay, as compared to the horizontal one. So we have to prefer vertical windows, म्हणजे ज्याची उंची जी आहे ती जास्त ठेवायची, रुंदी जास्त ठेवण्यापेक्षा. Okay, then after that, next point is their ventilation. Ventilation, in that ventilation definition, objective of ventilation, types of ventilation, and its functional requirements, various systems and selection criteria. Okay, here in ventilation, ventilation is nothing but to supply the fresh air into the unit or building, and to remove the accumulation of air or whatever order is there from the building or various units. That is nothing but the ventilation. Okay, and here, uh, for getting the proper ventilation we have to go for the provision of the
windows to the particular aspects of the building or rooms, okay, or units. So we will get the ventilation, and generally we have to go for the natural ventilation as possible as okay. आपल्याला काय करायचंय तर व्हेंटिलेशन मध्ये काय करायचंय तर नॅचरल व्हेंटिलेशन आपल्याला जास्तीत जास्त अचीव करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचे, सफिशियंट अमाऊंट ऑफ विंडोज प्रोव्हाइड करायचे. ओके, इफ वी आर गोइंग टू कन्सिडर ड्राय रिजन, ओके, whatever our region is there, generally we are considering as a dry region, dry and hot region. Then in that case, in a residential building we have to provide 10% of 10% as a opening, okay, as compared to the floor area. जो काय आपला फ्लोर एरिया आहे, म्हणजे जी काय आपली रूम वगैरे आहे, की बाबा आपल्या रूमची साईज जर काही 3 मीटर बाय 4 मीटर असेल, ओके, तर त्या रूमच्या एरियासाठी आपल्याला ओपनिंग जे आहे ती किती ठेवायचे टू अचीव द व्हेंटिलेशन, दॅट इज 10% ऑफ फ्लोर एरिया. म्हणजेच किती झालं, 3 multiplied by 4 is equals to 12 meter square, okay, and it's a 10%, that is nothing but the 1.2 meter square minimum opening we have to provide here in a dry and hot region. Okay, so these norms varies as per the region to region, means whether it is a dry and cold climate is there, dry and hot climate is there, then after that wet climate is there, means wherever rainy season is more and more, then we have to decide how much opening we have to provide it. Okay, then after that various systems are there, maybe in that central then in a various systems maybe natural ventilation and mechanical ventilation is there. Okay, to achieving the natural ventilation, already we have discussed, we have to provide the windows and ventilators, okay, and we have to go for the cross ventilation because of it will remove whatever accumulation of air is there. Okay, जिथं काही आपली अशा कोपरे वगैरे राहते त्याच्यामध्ये हवा जी आहे, ओके, ऑर्डर वगैरे जो आहे तो तिथंच त्याचं अक्युमुलेशन होत नाहीये. कशामुळे तर क्रॉस व्हेंटिलेशन मुळे. ओके, तर आपल्याला जनरली प्रेफर काय करायचंय तर क्रॉस व्हेंटिलेशन प्रेफर करायचं आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट अनदर थिंग इज देअर, दॅट इज नथिंग बट द मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन. ओके, for getting the or for achieving the mechanical ventilation we use ceiling fan, table fan, as well as air conditioner. Then also we can go for the cooler and all those things. Okay, and in a natural one we can provide the windows, ventilators, as well as natural ventilators also. Okay, might be you have seen somewhere natural ventilations installed over the roof. Okay, and generally such type of ventilators we are going to provide wherever shades or workshops are there. Okay, जर काही तुम्ही आपल्या कॉलेजला व्हिजिट वगैरे केलेली असेल तर तुम्हाला वर्कशॉपच्या वरती नॅचरल व्हेंटिलेटर जे आहेत ते बसवलेले दिसतील तुम्हाला. ओके, की त्याच्यामध्ये काय राहतं की बाबा हॉट एअर जी आहे ती वरची, कारण त्याची हॉट एअरची डेन्सिटी जी आहे ती कमी होते, घनता जी आहे ती कमी होते, त्याच्यामुळं ते वरती जायला लागतंय. ओके, आणि मग नंतर पण आपण ते नॅचरल व्हेंटिलेटर जे आहे ते कुठे प्रोव्हाइड करतोय तर रूफला प्रोव्हाइड करतोय, तर त्याच्यामधून त्याला छोटेसे स्लॉट्स प्रोव्हाइड केले जातात. ओके, त्याचं डिझायनिंग राहते, त्याच्या थ्रू ती हॉट एअर जे आहे ती बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करते, आणि त्याच्यामुळे ते व्हेंटिलेटर जे आहेत ते नॅचरल व्हेंटिलेटर जे आहेत ते रोटेट होतात. ओके, आणि त्याच्यामधून मग पुन्हा ती हॉट एअर जे आहे ते बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करते. ओके, आणि जर काही तिथली हॉट एअर जी आहे ती तिथून रिमूव्ह झाली तर मग त्याची जागा जी आहे ती फ्रेश एअर घेते, आणि फ्रेश एअर आपल्याला कुठून मिळणार आहे तर जनरली आपलं जे काही विंडोज वगैरे आहेत त्याच्यामधून किंवा डोअर मधून पण आपल्याला इनडायरेक्टली मिळते. ओके, देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट पॉइंट इज देअर थर्मल इन्सुलेशन.
in thermal insulation, you are going to study general concept and principles, as well as various methods and use of materials for thermal insulation, computation of heat loss and heat gain in buildings. Okay, here we have to go for the thermal insulation because of to maintain the temperature into that particular room or building, okay, or various units. For that purpose we have to go for the thermal insulation. Okay, म्हणजे जे काय आतमधलं रूम मधलं किंवा एखाद्या बिल्डिंग मधलं जे काय टेम्परेचर आहे ते आपल्याला काय करायचंय, मेंटेन करायचं. जसं की आपलं सीझन जे आहेत ते व्हॅरी होतेत. ओके, आता रेनी सीझन आहे, नंतर पुन्हा मग असं समर सीझन येईल किंवा नंतर पुन्हा विंटर सीझन येईल. ओके, ह्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचंय, तर आतमधलं जे काही टेम्परेचर जे आहे ते मेंटेन ठेवायचं राहते. तर ते मेंटेन करण्यासाठी कुठल्या टाईपचं मटेरियल यूज करणार, त्याच्या पाठीमागचं प्रिन्सिपल्स काय आहेत, ओके, ते आपल्याला काय करायचंय, स्टडी करायचंय. त्याच्यामध्ये कंडक्शन, कन्व्हेक्शन आणि रेडिएशन. तुम्हाला माहिती असेल की हीट जी आहे ती कुठल्या पद्धतीनं ट्रान्सफर होते. ओके, मटेरियल मधून होते किंवा मग एअर मधून पास होते. ओके, तर हे जे काही टेम्परेचर कंडक्शनचे टाईप आहेत किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय, प्रिन्सिपल्स म्हणतोय. ओके, याच्यामध्ये आपण काय करतोय बघा, मग बिल्डिंग मध्ये थर्मल इन्सुलेशन अचीव करण्यासाठी जनरली वी हॅव टू गो फॉर दी कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी कॅव्हिटी वॉल्स. ओके, ज्या काय आपण एक्सटर्नल वॉल्स आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय बिल्डिंगच्या, त्या एक्सटर्नल वॉल सॉलिड मटेरियल पासून कन्स्ट्रक्ट करण्याच्या ऐवजी आपण काय करतोय, तर कॅव्हिटी वॉल्स प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजे काय, तर कॉन्क्रीटचे होलो ब्लॉक्स असतील त्याच्यापासून आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो, किंवा आपण ब्रिकचा यूज करून जर काही समजा एखादी वॉल कन्स्ट्रक्ट करत असो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कॅव्हिटी प्रोव्हाइड करायची. कॅव्हिटी म्हणजे काय, पोकळी निर्माण करायची. व्हॉट इज द मेन पर्पज ऑफ दॅट कॅव्हिटी? दॅट कॅव्हिटी विल नॉट ट्रान्सफर that heat, okay, from one side to the another side. It will resist to transfer the heat. For that purpose we have to go for the cavity wall. Okay, जनरली आपण कॅव्हिटी वॉल सहसा तरी आपल्या इकडल्या भागात वापरत नाहीये, परंतु कोल्हापूर चं जे काही खंडपीठ झालेलं आहे बघा कसबा बावड्यामध्ये, त्याच्यामध्ये ज्या काही एक्सटर्नल वॉल्स आहेत, प्रत्येक एक्सटर्नल वॉल ज्या आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी कॅव्हिटी वॉल्स कन्स्ट्रक्ट केले आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय केलं जाते, तर बाहेरच्या साईडनं थिकनेस जी आहे त्या वॉलची, ओके, 1 ब्रिक थिक ठेवली जाते आणि आतमधून काय हाफ ब्रिक थिक ठेवली जाते आणि त्याच्यामध्ये थोडीफार पोकळी ठेवली जाते. ओके, आणि मग त्या 2 वॉल ज्या आहेत त्या एकमेकांना कनेक्शन प्रोव्हाइड केलं जाते ठराविक डिस्टन्स नंतर. ओके, तर त्या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, तर कॅव्हिटी वॉल प्रोव्हाइड करू शकतो. अदरवाइज वी हॅव टू गो फॉर दी फॉल सिलिंग ऑल्सो. ओके, फॉल सिलिंग वगैरे बघितलेलं असेल की बाबा पत्रे वगैरे असतील आपल्या घरामध्ये, डायरेक्ट हीट वगैरे जी आहे ती ट्रान्सफर होते आपल्या मेटल सीट्स मधून. ओके, तर ते होऊ नये, घरामधलं टेम्परेचर जे आहे ते मेंटेन राहावं, त्यासाठी आपण फॉल सिलिंगला जातोय. म्हणजे काय, तर आपला भुस्सा वगैरे असतो बघा लाकडाचा, ते त्याच्यापासून आपण काय करतोय, तर स्लेट्स तयार करतोय किंवा त्याचे आपण एक चौकोनी आकाराचे जे काही रिक्वायर्ड साईज मध्ये आपण प्लेट्स तयार करतोय प्रेस करून. ओके, त्याच्यामध्ये अजून दुसरं सोल्युशन वगैरे यूज करून, तर त्या प्लेट ज्या आहेत त्या आपण काय करतोय, तर जे काय आपलं छत आहे, आपलं जे काही पत्रे आहेत त्याच्या खाली बरोबर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करतोय की त्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी त्या प्लेट्सला. ओके, तर त्या टाईपचं जे काय आपण तिथं एक लेअर प्रोव्हाइड करतोय. ओके, अशा प्लेट्सचा, त्याला काय म्हणतोय आपण, फॉल सिलिंग म्हणतोय. किंवा आपण कधी कधी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पॅरिसला जातोय बघा. जनरली मेन पर्पज ऑफ दॅट प्लास्टर ऑफ पॅरिस इज टू इन्क्रीज द ब्युटी और इन्क्रीज द इलिगन्स ऑफ दॅट स्ट्रक्चर. ओके, त्या स्ट्रक्चरचा आतमधून आपला ब्युटिफिकेशन जे आहे ते इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा इलिगन्स म्हणजे त्याची सौंदर्यता जे आहे, ओके, किंवा चांगलं दिसण्यासाठी आपण काय करतोय, तर प्लास्टर ऑफ पॅरिसला जाते. परंतु त्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस मध्ये पण काय करतोय, तिथं आपण कॅव्हिटी प्रोव्हाइड करतोय. ओके, आणि ती कॅव्हिटी जी आहे, पोकळी जी आहे, ती काय करते, ऍज अ थर्मल इन्सुलेटर म्हणून यूज होतोय त्याचा. ओके, इन दॅट वे ऑल्सो वी कॅन गो फॉर दी थर्मल इन्सुलेशन. ओके, देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट पॉइंट इज दी एअर कंडिशनिंग. In that its purpose, classification, principles, systems and components of air conditioning we have to discuss.
air conditioning point. Okay, generally air conditioning we are going to provide in a buildings. Okay, in a different systems are there in air conditioning, maybe single system, okay, unit wise systems are there or central systems are there. म्हणजेच काय आपण एअर कंडिशनिंग इक्विपमेंट जे आहे ते आपण एकाच ठिकाणी इन्स्टॉल करून सगळ्या टोटल बिल्डिंगला आपण एअर कंडिशनिंग प्रोव्हाइड करू शकतो, किंवा प्रत्येक युनिट जे आहे ते सेपरेटली त्याला आपण प्रोव्हाइड करू शकतोय. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दी एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रूम और पर्टिक्युलर बिल्डिंग. ओके, जे काही मोठमोठे मॉल आहेत त्याला सेंट्रल एअर कंडिशनिंग सिस्टीम आपण प्रोव्हाइड करतोय, आणि आपले जे काही घर वगैरे असते घरामध्ये आपण एका किंवा दुसऱ्या रूमला आपण काय करतोय तर एअर कंडिशनिंग युनिट्स जे आहेत ते प्रोव्हाइड करतोय. त्याच्यामध्ये काय करायचे तर आपल्याला सेपरेट युनिटला, सेपरेट रूमला सेपरेट एअर कंडिशनिंग युनिट्स प्रोव्हाइड करायचे. ओके, तर त्याच्यामध्ये कंपोनंट जे आहेत ते वेगवेगळे कंपोनंट आहेत. त्याच्यामध्ये मग मे बी एअर कंडिशनिंगची जी काही प्रोसेस राहते, आपला एसी जो आहे त्याच्यामध्ये काय राहतं बघा, तर पहिल्यांदा फ्रेश एअर जी आहे बाहेरची ती आतमध्ये सक करून घेतली जाते. ओके, म्हणजे काय इनलेट. ओके, देन आफ्टर दॅट we have to filter that air, means whatever dust is there, that dirt or dust or odor is there, that we have to remove into the filter unit, that is the second unit. Okay, then after that humidification, third unit is there, that is nothing but the humidification. म्हणजेच बाबा आपल्या हवेमधली जी काय आर्द्रता आहे ती कमी आहे का जास्त आहे. जर काय कमी असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍड करायला लागणार आहे, आणि जास्त असेल तर त्याच्यामधली ती आर्द्रता जी आहे ती कमी करायला लागणार आहे. म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन दी सीझन, कुठला सीझन चालू आहे, समर सीझन आहे का मग विंटर सीझन आहे, त्याच्याप्रमाणे आपल्याला काय करायचंय व्हॅरिएशन करायचंय, की म्हणजे जेणेकरून आपल्याला जे काही इयर लागणार आहे, ओके, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट किती पाहिजे ते त्याच्यावरती काय करते तर डिपेंड करते. ओके, देन आफ्टर दॅट हिटिंग युनिट अँड कुलिंग युनिट, म्हणजे आपल्याला हीट जे आहे, इयर जे आहे ती कूल्ड इयर पाहिजे का हॉट इयर पाहिजे. जर का विंटर सीझन असेल तर हॉट इयर आपल्याला पाहिजे. ओके, म्हणजे त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते जास्त पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा मग समर सीझन जर काय असेल तर कूल्ड इयर पाहिजे. ओके, तर त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचंय तर ते हे जे युनिट जे आहेत ते आपल्याला इन डिटेल मध्ये डिस्कस करायचे आहेत त्याच्यामध्ये. दिस वॉज अबाउट युनिट नंबर 6. ओके, देन last unit is there, unit number 7, building finishes. Okay, for the completion of unit number 7, university allotted 4 hours. In that 5 points are there. Okay, first point is a plastering, second one is about pointing, third is paint, fourth one is varnish, and fifth one is about skirting and dado work. Okay, or cladding. Okay, so here firstly we will discuss about the plastering one. Okay, why we have to go for the plastering? Because of whatever surface is there, that surface we should get smooth and attractive one. Okay, for that purpose we go for the plastering purpose, as well as जर काय आपलं एखादी बिल्डिंगचा एलिमेंट जो आहे तो डायरेक्ट वेदरिंग कंडिशनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत असेल, वेदरिंग कंडिशन किंवा वेदरिंग ऍक्शन जे आहेत, ऊन वारा पाऊस वगैरे त्याच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये येत असेल तर त्याच्यामुळे काय होते, उन्हामुळे पावसामुळे त्याच्या झीज होते. ओके, तर ती झीज जी आहे ती आपल्या बिल्डिंग एलिमेंटची कमी करण्यासाठी आपण काय करतोय तर सहसा तरी प्लास्टरिंगला जातोय, किंवा आपल्याला त्या बिल्डिंगचा अट्रॅक्टिव्हनेस किंवा इलिगन्स आपल्याला काय करायचं असतोय, इन्क्रीज करत असतोय, किंवा आपल्याला स्मूथ सरफेस अचीव्ह करत असतोय. त्यासाठी आपण काय करतोय तर प्लास्टरिंगला जातोय. ओके, जनरली प्लास्टरिंग जे आहे ते आपण जे काही कॉन्क्रीटचे एलिमेंट आहेत, आरसीसी एलिमेंट आहेत, किंवा आपलं ब्रिक वर्क वगैरे जे आहे, वॉल्स आहेत, त्याच्यावरती आपण काय करतोय तर प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, हिअर 3 types of plastering are there. In that what type of material, binding material you are going to use for the plastering purpose, according to that its types are there. In that first one is the cement mortar. Okay, cement plastering is there. Then after that second one is the mud plastering, and third one is the
लाईम प्लास्टरिंग. ओके, मीन्स व्हॉट एव्हर बाइंडिंग मटेरियल इज देअर. आपण जे काही सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणतोय बघा. ओके, सिमेंट कॉन्क्रीट मध्ये काय राहतंय तर त्याच्यामध्ये 4 मेन इन्ग्रेडियंट राहतात. एक म्हणजे आपलं सिमेंट. इट विल ऍक्ट ॲज अ बाइंडिंग मटेरियल. म्हणजे जे काय आपलं कोर्स ऍग्रिगेट किंवा फाईन ऍग्रिगेट, म्हणजे कोर्स ऍग्रिगेट म्हणजे काय खडी, आणि फाईन ऍग्रिगेट म्हणजे काय वाळू. ओके, किंवा आता क्रस्ड सँड आलेले आहे आपल्याकडे. आणि नंतर पुन्हा काय राहतं तर वॉटर. ओके, हे जे काही फाईन ऍग्रिगेट आणि क्रस्ड ऍग्रिगेट आहेत, याला बाइंड करून ठेवण्यासाठी किंवा अजून याच्या पलीकडे जाऊन कुठले इन्ग्रेडियंट आपण जर काही त्या कॉन्क्रीटमध्ये वापरत असो, तर ते इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते व्यवस्थित बाइंड करून ठेवण्यासाठी आपण सिमेंटचा वापर करतोय. तसंच लाईम प्लास्टरमध्ये, लाईम मॉर्टर जे काय आहे, लाईम मॉर्टरमध्ये आपण काय करतोय तर लाईमचा यूज करतोय. चुना ऍज अ बाइंडिंग मटेरियल, किंवा आपलं मड मॉर्टर असेल तर मड म्हणजेच काय आपला चिखल. ओके, चिखलाचा वापर काय करतोय ऍज अ बाइंडिंग मटेरियल म्हणून आपण यूज करतोय, कारण त्याच्यामध्ये त्या प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, त्याच्यासाठी आपण काय करतोय तर ते ऍज अ बाइंडिंग मटेरियल म्हणून कन्सिडर करतोय त्याला मध्ये, किंवा आपण ते यूज करतोय. ओके, generally in a cement plastering, we use cement mortar. Maybe its a ratio depends on what type of plastering is required. Then after that, uh, uh, we are going to गो फॉर दी प्लास्टरिंग. म्हणजे कुठल्या टाईपची बिल्डिंग आहे, म्हणजे तिचं महत्व वगैरे किती आहे, काय आहे, त्याच्याप्रमाणे आपण काय करतोय तर ते त्याचा रेशो जो आहे तो ठरवते. मॉर्टर म्हणजे काय असते? मॉर्टर इज नथिंग बट इट इज द मिक्सचर ऑफ, प्रॉपर मिक्सचर ऑफ सॅन्ड सिमेंट अँड वॉटर. ओके, सॅन्ड सिमेंट आणि वॉटरचं जे काही प्रॉपर मिक्सचर आहे त्यालाच आपण काय म्हणतोय? मॉर्टर म्हणतोय. ओके, अँड इन सिमेंट प्लास्टरिंग वी आर युझिंग cement mortar. In mud plastering we are using mud mortar, and in lime plastering we are using lime mortar. Okay, maybe it's whatever ratio is there, maybe you can use 1:4, 1:6, or 1:2, or 1:3 also, as per your requirements. म्हणजे आतमधल्या साईडनं, बिल्डिंगच्या आतमध्ये आपण प्लास्टर करायला जाणार आहे का बाहेरच्या साईडला प्लास्टर करायला जाणार आहे, त्याच्यावरती पण ते काय करते तर डिपेंड करते. Okay, then after that various defects are there in plastering. Maybe blistering is there. Okay, means some fear some spots will be there, or sometimes plastering material is there, it will get fall. ओके, आणि त्याच्यामध्ये छोटेसे खड्डे वगैरे पडतात, त्याला काय म्हणते? ब्लिस्टरिंग म्हणतो. अदरवाइज इफ्लोरन्स. ओके, दॅट इज अनदर डिफेक्ट इन प्लास्टरिंग. म्हणजेच काय, आपण जर काही समजा प्लास्टरिंग केल्यानंतर त्याच्यावरती जर काही पाणी वगैरे व्यवस्थित नाही मारलं गेलं तर त्याच्यावरती क्रिस्टल व्हाईट ऑब्जेक्ट्स यू कॅन फाइंड. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणतो की बाबा